স্বাগত হাল্লাপোলের পর্দায়। বিস্তারিত খবরে যাব, কিন্তু তার আগে এক নজরে শিরোনাম। শিরোনাম নিবেদন করছেন এসে গেছে স্বাদ আর সব বাদ। টুক চুক চুক লাগাও চুমুক, জনমনে করে তাজা আসল লিচুর মজা এবার জমুক। ক্লান্তি করে দূর, স্বাস্থ্যে ভরপুর, আমের রসে টই টম্বুর। মজাদার স্বাদে ভরা স্বাদ। কোভিড-19 সংক্রমণ রোধে রাজধানী জনবহুল ব্যস্ততম গোল বাজারে স্ক্রিনিং সিস্টেম ও স্যাম্পল কালেকশনের কাজ শুরু এমসি ও মহকুমা প্রশাসনের। লকডাউনে আবহের দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা রাজধানী রামনগরে শহর জুড়ে নিশি কুটুম্বদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি, ধৃতরাষ্ট্র ঘিরে সরকারি পুলিশ। রাজস্থানে কোটা সহ বহিরাজ্যে আটক রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য সরকার, জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্য সরকার খামখেয়ালিপনায় মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে ঘরে ফিরছেন চেন্নাইয়ে আটক রাজ্যের রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনরা। ঝুম চাষীদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা রাজ্য সরকারের, চাষীদের দেওয়া হবে নগদ 1000 টাকা ও ঝুম চাষের বীজ। বুধবার বিকেল 4টায় মহাকরণের সর্বদলীয় বৈঠক, কোভিড-19 নিয়ে আলোচনা। এখন বিস্তারিত। মারণ ভাইরাস করোনা সংক্রমণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজকর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেন দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকগণ। সে সাথে নতুন করে সংক্রমণের ঘটনা নেই বলেও জানিয়েছেন দপ্তরের আধিকারিকরা। First, when they come at the border, all details will be collected: name, mobile, where from they are, etc., where they are coming, including the vehicle detail. If the passenger has a travel history of coming from the hotspot, or the vehicle is from hotspot area, then samples will be collected then and there itself. And all such passengers who are coming from hotspot would be kept at a quarantine facility maintained in North District for a day first. And samples will be sent here. In case test is found negative, then they would be advised for home quarantine and released from there. In case test is found positive, then it's a completely different protocol. The COVID hospital, like a corona positive protocol, that will follow. Similarly, for those who come from non-hotspot zones, their thermal screening will be done. Those who are on with symptoms, the same protocol that was followed for the hotspot case will be followed. Their samples will be taken, kept at facility quarantine in North District for a day. Post negative, they will be released with their home quarantine staff. Those who are asymptomatic, they will be given the staff and advised for a home quarantine. And as a part of random sampling, because there are reports that some asymptomatic virus carriers are also now coming, every 5th person sample would be taken. But this 5th person will not be facility quarantine. He will be asked to go home and be under quarantine. In case the sample turns out positive, because we have the details, immediately we will get in touch with you, excluding from that. Normal, otherwise we don't want to do that because we must be like anybody else. Just because our random number comes at 5th, he gets tested, so he is tested. So that protocol has been given. 24/7 facility at Choragari has started. Bureau report. হাল্লাপোল। রাজ্য সরকার খামখেয়ালিপনায় মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে
ঘরে ফিরতে হচ্ছে একাংশ রাজ্যবাসীকে। আসলো আরো 3টি অ্যাম্বুলেন্স। চিকিৎসা করতে গিয়ে চেন্নাইয়ে আটকা পড়ে রাজ্যের বহু রোগী, তাদের আত্মীয় পরিজন। লকডাউনের ফলে থাকা ও খাওয়ার প্রশ্নে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন তারা। ইতিমধ্যে আরো 3টি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে রাজ্যে এসেছেন কতিপয় রোগী। এর মধ্যে একটির ভাড়া হচ্ছে 1,80,000 টাকা এবং অন্য দুটির ভাড়া 2,40,000 টাকা করে। এদিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বলেও মোটা অঙ্কের টাকা গচ্ছা দিতে হয় রোগীদের। তারপরও বাড়িতে আসতে পেরে খুশি রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজন। जी हम चेन्नई हॉस्पिटल से आया, अपोलो हॉस्पिटल से 6 मार्च को गया था और वहाँ पर खाना पीने का होटल में नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। और भी बहुत आदमी है वहाँ पर फंसा हुआ है यहाँ पर चेन्नई। पब्लिक से आए हैं एम्बुलेंस आया। कितने एम्बुलेंस हम 180 करके आया, 180 लाख। कितना आदमी पैसेंजर 2 ड्राइवर और 3 पेशेंट, 3 मेंबर्स। आप लोग क्या त्रिपुरा का है। कहाँ तक रहने वाले हैं? हम लोग जम्मू जिला। हम क्या करता हूँ उधर में पेशेंट लेके गया था लास्ट मंथ 6 मार्च को और लॉकडाउन शुरू हो गया 24 को, तो फ्लाइट भी कैंसिल, फ्लाइट का टिकट भी नहीं मिल रहा है तो वापस आना पड़ा। क्या करें। রাজধানী আরকে নগরস্থিত টিএসআর 2nd ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে বসল বডি স্যানিটাইজেশন চেম্বার। কোভিড-19 সংক্রমণ রোধের লক্ষ্যে বাহিনীর জওয়ানদের এই উদ্যোগ, রয়েছে জীবাণুনাশক অন্যান্য ব্যবস্থা। আমার নাম নায়ক সুবেদার জওহরলাল দাস, 2nd ব্যাটালিয়ন টিএসআর। মূলত কি বানিয়েছেন এবং কি উদ্দেশ্যে, কি কারণ? অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা রুটিন ডিউটি আছে, এখান থেকে ডেইলি বেসিস আমাদের আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গাতে ডিউটি করতে হয় এবং আমাদের জওয়ানরা প্রতিনিয়ত তা করছে। এবং আমরা একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম এবং দেখলাম যে বাইরে থেকে যখন আমাদের জওয়ানরা আমাদের ব্যাটালিয়নে হচ্ছে, তখন বিভিন্ন জায়গাতে যাওয়ার কারণে হয়তোবা তাদের অনেক সংক্রমণ হতে পারে। বিশেষ করে আমরা প্রথমে দেখলাম যে আমরা যে শু ব্যবহার করছি পায়ের মধ্যে, তো সেই শুগুলো আমাদের শুর মধ্যে অনেক সংক্রমণ হতে পারে। তো প্রথমত আমরা করলাম কি, একটা ট্রে বানিয়ে নিলাম। ট্রের মধ্যে আমরা কিছু মেডিসিন দিয়েছি যেটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে, যাতে শুর মধ্যে যদি কোনো কীটাণু থাকে বা সংক্রমণ থাকে, যাতে ঢোকার সময় আমাদের গেটে যখন ঢুকবে, গাড়ি থেকে নামার পর তারা প্রথমেই আপনার এই যে ট্রে আছে, ট্রের মধ্যে তাদের শু ভিজিয়ে নেবে এবং তারপরে আমরা আরেকটা ডিভাইস। ব্যুরো রিপোর্ট, হালাপোর্ট। লকডাউনে অনুমতিবিহীন যানবাহনের উপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছেন আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা। রাজধানী শহরে ধীরে ধীরে বাড়ছে যানবাহনের সংখ্যা। যদিও কমেনি কোভিড-19 উদ্যোগে ও শঙ্কা, তথাপি অনেক ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বিধিনিষেধ। শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত খয়েরপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। কথা বলেন ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে। সফরকালে বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন ব্লক ও সাধারণ প্রশাসনের আধিকারিকরা। সাধ্য অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দানের কথা বলেন তিনি। সেখানে আমাদের এই বিধানসভা কেন্দ্রের 4টা ভিসির মধ্যে ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের ঘরবাড়ি পড়েনি, কিন্তু ব্যাপক শিলাবৃষ্টিতে অনেক ঘরবাড়ির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে যাদের টিনের চালা, তাদের টিনগুলো ফুটো হয়ে গেছে, কিছু কিছু জায়গায় হয়তো টিন উল্টে উড়ে গেছে। আর যেমন অঙ্গনাদি সেন্টার, এটার চালাটা উড়ে গেছে। প্রত্যেকটা পরিবারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি এবং আমাদের সঙ্গে যারা আছেন এখানে, আমাদের প্রশাসন থেকে শুরু করে আমাদের যারা সমাজসেবক আছেন বা কাজ করছেন এখানে, বা এখানকার সেক্রেটারিরা এবং যারা এখানে স্থানীয়ভাবে আমাদের এসটি সেলের পক্ষ থেকেও যারা কাজ করছেন, কার্তিক বাবুরা এবং আমাদের ব্লক এসডিএম অফিস, সবাই মিলে আমরা যে টিম ওয়ার্কটা করছি,
আর এর মাধ্যমে ওরা দিবারাত্র পরিশ্রম করে প্রত্যেকটি বাড়িতে আমরাও গেছি, বেশ কিছু বাড়ি দেখলাম। সেগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা অবিলম্বে অন্তত 3 দিন বা 4 দিনের মধ্যে আমরা তাদেরকে যাদের প্রয়োজন টিন পরিবর্তন করতে হবে, কাঠের ফ্রেম দিতে হবে, দিতে হবে। আমাদের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারও আমি নিয়ে এসেছিলাম, আমরা আমাদের বিডিও সাহেবও আছে, পঞ্চায়েত সমিতি আছে। ব্যুরো রিপোর্ট হেলাপোর্ট। লকডাউনে বিপন্ন অসহায় গরিব মানুষের জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন উমাকান্ত একাডেমির প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা। 2011-2015 সনের পাস আউট ছাত্রছাত্রীদের এই প্রয়াসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল ছোট রুদ্রনীল দেবনাথ। যারা প্রাক্তন ছাত্র তারা এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে অলমোস্ট বিভিন্ন দিনই আমরা বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুদ্রতম প্রয়াসের মাধ্যমে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করার চেষ্টা করছি। তার মধ্যে কিছুদিন আগে আমরা রাধানগরে আমাদের আগরতলা পৌর পরিষদের মিস্টার শৈলেশ যাদবের হাতেও প্রচুর পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রী আমরা দিয়েছি। আপনারা মিডিয়া কাভারেজ দিয়েছেন, আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা লঙ্কাবোড়া এলাকাতে করেছি। এরকম প্রতিদিনই কোনো না কোনো ভাবে আমরা কোনো জায়গায় করছি। আজকে যারা আমরা করছি, আমরা 2011 সাল এবং 2015 সালের যারা ব্যাচ ছাত্র যারা পাস আউট হয়েছিলেন উমাকান্ত স্কুল থেকে 2015 পাস আউট হয়েছিলেন, তারা এটা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন এবং তাদের এই উদ্যোগের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য সাধারণ নাগরিক হিসেবেও রুদ্রনীল দেবনাথ বলে একটি ছেলে, তার আজকে জন্মদিন, সে আমাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে সামিল করে সে আমাদেরকে 2500 টাকা, তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানকে কাটছাট করে সে আমাদেরকে 2500 টাকা ডোনেট করেছে। আমরা তার প্রতি উমাকান্ত স্কুলের তরফ থেকে, প্রাক্তনীদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। ব্যুরো রিপোর্ট হেলাপোর্ট। লকডাউনের ফলে ডাব বিক্রেতাদের মাথায় হাত। রোজগারহীন হয়ে পড়েছেন ডাব বিক্রেতারা। যোগানের অভাবে দামও বেড়ে গেছে ডাবের। তীব্র দাবদাহ ও লকডাউন উঠে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন ডাব বিক্রেতারা। চরম অর্থনৈতিক সংকটে দিন কাটছে ডাব বিক্রেতাদের। আগে বন্ধের সিজনে আমরা এরপর তুলনামূলক আগে 4 বেড়ে রাখবেন কত 30 আগে তো না আগে বিষয়টা ভালো না, লোকজন নাই, তাহলে আসে না কাস্টমার, বাইরে কাস্টমার আসে না। লকডাউনের দিনে ওগুলোকে ভয় পাই কতগুলো বিক্রি করতে সেটা আগে দাম 30-40 কাস্টমার সেরকম নয়। এটা আমরা চিকেন আসলাম কাস্টমার আমরা। ব্যুরো রিপোর্ট হেলাপোর্ট। রাজস্থানে কোটা সহ বহিরাজ্যে আটক রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে এই ইস্যুতে কথা বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে। রাজস্থানে কোটা সহ বহিরাজ্যে আটকা পড়েছেন রাজ্যের বহু ছাত্রছাত্রী। মঙ্গলবার এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী আর.এল. নাথ জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার চেষ্টা চালাচ্ছেন কিভাবে আটক ছাত্রছাত্রীদের ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনা যায়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী আরো জানিয়েছেন, গভর্নমেন্ট এইডেড স্কুল যেমন আমরা অর্থ নেই, তাদের উপরে আমাদের কিছুটা কন্ট্রোল থাকে। বেসরকারি স্কুল সেগুলি কন্ট্রোল থাকে না, আমরা রেজিস্ট্রেশন দিই, রিকগনিশন দিই। তবুও গতকাল আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, শিক্ষা দপ্তর একটা মিটিং হয়েছে, আমরা বেসরকারি স্কুলের সাথে আমরা বসবো এবং এর মধ্যেই চিঠি দিয়ে তাদেরকে আমাদের তরফ থেকে অনুরোধ করা হবে যে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে টিউশন ফি, তারপরে বাস ফেয়ার,
এসব কিছু ক্ষেত্রে যেন ছাড় দেওয়া হয়। এই 3টা স্টেটের ছেলেমেয়েরা ওখানে আছে। 27 তারিখ মানে গতকাল আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাদেরকে কিভাবে আনা যায়। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে এবং রাজস্থান গভর্নমেন্টের সাথে আলোচনা করেছি। আমাদের চিফ সেক্রেটারি ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কিভাবে আনা যায় সে ব্যবস্থা করার জন্য। এরকম বহু জায়গায় আছে, কিন্তু রাজস্থানের ব্যাপারটা একটু ব্যতিক্রমী। তবু আমরা কিভাবে আনা যায় সেটা প্ল্যানিং আজকে বিকাল পর্যন্ত বলতে পারবো তাদেরকে আনা। অনলাইনে ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠন শুরুর কথা উল্লেখ করেন তিনি। আমরা ছাত্রছাত্রীদের এই কোভিড-19 কারণে এবং লকডাউনের আগে থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা সেজন্য অনলাইন ক্লাস শুরু করে দিয়েছি। যদিও সব জায়গায় আমরা টোটাল 13টা চ্যানেলে ত্রিপুরার যেই প্রথম সবগুলি বেসরকারি চ্যানেল যত আছে সব বেসরকারি চ্যানেল আমাদেরকে ফ্রি অফ কস্ট তাদের রেকর্ডিং চালাচ্ছে এবং সকাল থেকে আরম্ভ করে 9টা থেকে আরম্ভ করে একদম রাত্র 9:30 অবধি 10টা অবধি বিভিন্ন চ্যানেল, এক চ্যানেলে একই টাইমে নয়, প্রত্যেককে আলাদা যেমন যে সময় চ্যানেল খুললেই যেন একটা না একটা ক্লাস থাকে। এটা শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আজকে আমাদের ভিডিও কনফারেন্স রয়েছে সারা দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের 2টোর সময়, সেখানেও আমরা বিষয়টা উঠাবো এবং আমরা যদি লাইভ টেলিকাস্ট করতে পারি। এখন তো রেকর্ডিং করছি, লাইভ টেলিকাস্ট টিচাররা তার লেকচার দেবে, লেকচার দেওয়ার পরে স্টুডেন্টরা যদি বুঝতে না পারে কোনো কোশ্চেন যাতে করতে পারে, এটা আমরা প্রায় 30 জনের মতো টিচার বিভিন্ন সাবজেক্টের চিহ্নিত করেছি, তাদেরকে বিভিন্ন চ্যানেলে বসিয়ে দেবো এবং স্টুডেন্টরা এক এক দিন এক এক ক্লাসের শিক্ষক শিক্ষিকারা বসবে, বসে তাদের ক্লাসের মানে যে সিলেবাস। ব্যুরো রিপোর্ট, হালাবল। খোদ মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী এলাকায় সংঘবদ্ধ আক্রমণে গুরুতর আহত বিজেপি যুব মোর্চার এক কর্মকর্তা। অভিযোগের তীর সিপিএম এর দলের দিকে। সুরক্ষিত নয় রাতের আগরতলা। এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী ক্ষেত্র বনমালীপুর কেন্দ্রের জেল আশ্রম রোডে রাতের বেলায় সংঘবদ্ধ আক্রমণে গুরুতর আহত এক উপজাতি যুবক। হোম ডেলিভারি কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হয় সে। এদিকে আহত যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন বিজেপি দলের অপর এক স্থানীয় কর্মকর্তা। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানিয়েছেন, ঘটনা ওই দিন রবিবার 26 তারিখ রাত্রে অনুমানিক 10-10:30 11টার আগে এর মাঝামাঝি আমি তো রোজই আই এই টাইমে ডেলিভারি দিয়ে সাইরা কি ডেলিভারি দাও মানে ফুড ডেলিভারি বলতে ওই চিপস সাবান সাপ এটা ডেলিভারি করি। তো ডেলিভারি সাইরা যখন আমি বাড়ির দিকে আসতেছিলাম প্রায় 10:30 11টা টাইম, তো সাইরা আওয়ার সময় কিছু লোক আমার 25 তারিখ প্রথমে শনিবার রাত্রে, তো বয়স্ক লোক এসেছিলাম, ঠিক লোকের চেহারা চিনিও না, তো আমার ডাক দিয়েছে কোনো কথা না, একটা বাড়ি দিয়েছিল। যখন আমি কইছি আমার কী করার কারণে বাড়িটা দিয়েছে, তো আমি কিছু কইছি না, আমি কী কারণে বাড়ি দিচ্ছেন তাই কইতে কয় যা বাড়ি যা। তো আমি কিছু বাড়িটা যেন দিচ্ছেন কাকু ঠিক করছেন না হয়েছিল, আমি আয় বসছি কারণ আমি একা বাড়ি যেন কেউ কিছু কইতে পারতাম না, আয় পড়ছি। তো এরপর দিন এটা হচ্ছে দলেশ্বর যে পার্টি অফিসটা যে স্টেট ব্যাংকটা দলেশ্বর স্টেট ব্যাংকের ঠিক অপোজিট সাইডে পার্টি অফিসটার সামনে সিপিএম এর পার্টি অফিস। তো মণিপুরি বস্তি যাইতে যে মুখটা করে এই জায়গাটার মধ্যে, তারপরে এখান থেকে সাইডে আমি গেলাম গা। তো এরপর দিন সেম টাইমে আমি আবার এদিক দিয়ে হাইটে আইতেছি, আবার সেম ডেলিভারি সাইডে। তো তখন অনেক 10:30 11টা তো সাইডে যখন আই তো সেমভাবে ধরেন না
তখন সেদিন তো 25 তারিখে লোকটা একজন আসলো বয়স্ক লোকেরা, ভদ্রলোক। তো 26 তারিখ দিন রবিবার রাত্রে দেখলাম তারা 15 কোটি জমিব একসাথে কার্ডের ফাইল টাইল নিয়ে আগের থেকে রেডি বা কোনো প্ল্যান ওয়াইজ হইব না কি কইতে পারি না। তো হঠাৎ করে আক্রমণ শুরু করছে। কী কারণে আক্রমণ শুরু করছে এটা তো আমি কইতে পারি না। পরে দিয়ে খবর পাইলাম যে আশেপাশের লোকেরা থেকে দেন তারা সিপিএমের খুব খাস লোক না কি আমি ঠিক করতে পারি না। তা সিপিএমের লোক হিসাবে খবর পাইলাম তারা হইতে পারে ওই পারপাস নিয়ে বিজেপি করি, এই পারপাস নিয়ে হইতে পারে করছে কোনো কিছু না কি। আগের তো তো আমার কোনো সত্যতা আমি নাই ওদের সাথে, কিন্তু ওরা যে কোনো সত্যতা আমি আছি না, এরকম কোনো সত্যতা আমি ছিলই না, কোনো ব্যাপার তারপরে আমি চিনিই না। তো তারা হঠাৎ করে যে কী হবে এরকম করলো আমি তো ঠিক করতে পারি না। তারপরে এদিক দিয়ে তো আমি বাড়ি আসা যাওয়া সবসময় করতে লাগে। তো সবসময় ওই পার্টি অফিস সিপিএমের পার্টি অফিস সামনে যখন আমি আসা যাওয়া করি বেশ কয়েকজন বয়স্ক লোক 45, 40, 50 এরকম বয়সী কিছু লোক সবসময় টিটকারি মারামারি করে। ওই ফের প্রমাণিত হয় যে সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ নয় রাতের আগরতলা। প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। ব্যুরো রিপোর্ট, হাল্লাবোল। সঠিক সংস্কারের অভাবে বেহাল ও দুর্ঘটনা প্রবণ হয়ে পড়েছে রাজ্যের লাইফলাইন হিসেবে খ্যাত 44 নং জাতীয় সড়ক। চরম আশঙ্কায় ভুগছেন যানবাহন চালকরা। সঠিকভাবে সংস্কার ও পর্যবেক্ষণের অভাবে বেহাল অবস্থায় ভুগছে রাজ্যের লাইফলাইন 44 নং জাতীয় সড়ক। বর্তমানে দুর্ঘটনা প্রবণ হয়ে পড়েছে 36 মাইল এলাকার সুদীর্ঘ রাস্তা, অথচ প্রয়োজনীয় বিশেষ কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি পূর্ত দপ্তর এনএইচ ডিভিশনের কর্মকর্তাগণ। বর্তমানে যান দুর্ঘটনার সীমাহীন আশঙ্কায় ভুগছেন যানবাহন চালকরা। একদম বাজে রাস্তা, একদম গর্ত হয়েছে দেখতেছেন। আপনি কোন জায়গা থেকে আইতেছেন? আমি আগরতলা থেকে এসেছিলাম কৈলাসহর ব্যাক করতেছি। এই রাস্তাতে কি গাড়ি মানে চলার অযোগ্য, রাস্তাটা অযোগ্য, গাড়ি চলাতে অযোগ্য। রাস্তাটা তো অনেকদিন থেকে ভাঙ্গাচোরা, কিন্তু আমরা গাড়ি চালাইতে অসুবিধা হয়, গাড়ি ধরতে আমাদেরও অসুবিধা হইতেছে। এরকম রাস্তার অবস্থা কতদিন ধরে? এটা তো বহুত দিন থেকে দেখতেছি, 7-8 বছর থেকে দেখতেছি এরকম। এখনো পর্যন্ত কোনো সংশ্লিষ্ট দপ্তর কাজ করেনি? না করে না, যেরকম আছে এরকম আরো বাতা হয়ে আরো রাস্তা বাঁধতে। এই রাস্তাটা মোটরসাইকেল যাবে তো, মোটরসাইকেলে তো যাইতে কষ্ট হয়ে দেখা যে রাস্তাটা না বড় বড় গাঁথা বেরোচ্ছে, কেউ কিছু করে না। এদিকে তো আরো খারাপ। এদিকে আমি শিলচর থেকে আইছি, আমি ব্যুরো রিপোর্ট, হাল্লাবোল। লকডাউনের মধ্যে দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা রাজধানী রামনগর 6 এলাকায়। ঘরের দরজা ভেঙে চোরের দল হাতে নেয় ল্যাপটপ সহ বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী। ব্যাপক চাঞ্চল্য। লকডাউনের মধ্যে রাজধানীর বুকে বেড়ে গেছে চুরির ঘটনা। নিশি কুটুম্বদের দৌরাত্মে নাভিশ্বাস উঠে গেছে সাধারণ মানুষের। এবার ঘরের দরজা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল রামনগর 6। স্থানীয় চিন্ময় দাসের বাড়ি থেকে চোরের দল হাতে নেয় বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী। দাদুর বাড়ি আর কি, তো আমি এখান থেকে পড়াশোনা করি, আমার বাড়ি খোয়াই। তো আমি লকডাউনের আগে বাড়িতে গেছিলাম। তো আজকে সকালবেলা আমার পাড়ার একজন বাড়ির সাথে একজন লোকে ফোন করে বলছে যে বাড়ির দরজা ভাঙা। তো এটা ফোন করলাম, তো দেখলাম এটা চুরি হয়েছে। তো আইসি আয়া দেখি তো ঘরের অবস্থা সব চুরি গেছে গা, ল্যাপটপ সব চুরি নিয়ে গেছে গা। তো থানা জানাইছি, থানা থেকে লোক আসছে, সেটা লেখা নিয়ে গেছে। কি কি চুরি হয়েছে? এটা ল্যাপটপ নিছে, ইস্ত্রি নিছে, সিলিন্ডার গ্যাস নিছে, আরো অনেক কিছু। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ, তদন্ত চলছে। ব্যুরো রিপোর্ট, হাল্লাবোল। অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের ঢিলছুড়া দূরত্বে নোংরা ময়লা আবর্জনায় দূষিত হচ্ছে অমর সাগরের জল। স্থানীয় সচেতন মানুষের মনে দানা বাঁধছে, চরম ক্ষোভ অভিযোগ করছে নগর পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। হাগিস সহ বিভিন্ন নোংরা আবর্জনা ভাসছে অমরপুরের অমর সাগরের জল, ফলে দূষিত হচ্ছে অমর সাগরের জল। অথচ প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ স্নান করেন অমর সাগরের জলে। অনেকে রান্না বান্না সহ বাড়ি ঘরের কাজেও ব্যবহার করেন এই জল। স্থানীয় অভিযোগ, নগর পঞ্চায়েতের ঢিলছুড়া দূরত্বে এই দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রকার উদ্যোগী নিচ্ছে না নগর পঞ্চায়েত।
আমি দেখতে পাইলাম এই জলের যে বাসটাছে ওখানে যে পায়খানা করে যেগুলি বাচ্চারা ব্যবহার করে এইগুলির নামটা ঠিক আমি করতে পারতাম না, যেগুলি ব্যবহার করে হাগিস হাগিস এইগুলি দেখছি আমি দিঘিতে বাসটাছে। এই বাসার ফলে এই যে জলগুলি নোংরা উঠতেছে, এইগুলি তো আমরা এইগুলিতে স্নান করি, অনেক সময় যদি সাপ্লাইয়ের জল না আসে আমরা নিয়ে ফাঁকসাকও করি। এবং এটা আমার চন্দ্রিমাতা বাড়ি আছে, মা তারপর যারা ইয়ে তারাও এই দিঘিতে লাইন না এইগুলি জলগুলি ব্যবহার করে। কাজেই এই যে অবস্থা, আমার অনুরোধ থাকবো নগর পঞ্চায়েতের কাছে এইগুলি যে দৃষ্টি দেয় এবং পরামর্শ করে ভিতরে চাইও পারে যেভাবে নোংরা পড়তেছে এইভাবে যদি ধুইতে থাকে দূষণ, আমার এই দূষণ লাগিয়ে সরকার অত কিছু করতেছে, কিন্তু এই দূষণটা তো যারা নগর পঞ্চায়েত অফিস থেকে পরামর্শ করে গুরুত্ব মাত্র 50। এদিকে পঞ্চায়েতের নীরব ভূমিকায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। ব্যুরো রিপোর্ট, হ্যালো বল। বিএসএনএল এ কর্মরত কন্ট্রাকচুয়াল লেবার, সুইপার ও সিকিউরিটি গার্ডদের সাহায্যে এগিয়ে এল বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। বিএসএনএল উদ্যোগে আমাদের বিএসএনএল এ কর্মরত যে কন্ট্রাকচুয়াল লেবার, সুইপার এবং সিকিউরিটি গার্ড তারা অনেক কম বেতন পায়। তাদের সাহায্যার্থে আমরা যারা রেগুলার এমপ্লয়ি আছি সবাই মিলে কিছু সামান্য সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করছি। এটা আমাদের সারা ভারতবর্ষব্যাপী একটা প্রোগ্রাম। আমরা ত্রিপুরাতে আজকে এটা পালন করছি, আগরতলাতে এখানে করছি, সব জায়গাতে আমাদের বিভিন্ন অফিস থেকে আমাদের যারা এই ধরনের কর্মী আছেন তাদেরকে আমরা এই সাহায্যটা দিচ্ছি। ব্যুরো রিপোর্ট, হ্যালো বল। বহিরাজ্য থেকে আসা পণ্যবাহী লরি ও শ্রমিকদের কাছ থেকে করোনা সংক্রমণ রোধে পৌচং নগরের 2 নম্বর গেটে বসল অত্যাধুনিক ফুল বডি স্যানিটাইজার মেশিন। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্প ও টিআইডিসির সহায়তায় তৈরি হচ্ছে এই সংক্রমণ রোধক পদ্ধতি। স্মার্ট সিটি থেকে বানানো হয়েছে এবং টিআইডিসি ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এখানেও সাহায্য করেছেন টিআইডিসি থেকে। এখানে লাস্ট এক সপ্তাহ আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব এসেছিলেন এবং উনি বলেছিলেন যেটা আমাদের তো ত্রিপুরা তো করোনামুক্ত কিছুটা হলেও বেসিক্যালি ট্রাকগুলো সবাই আসে ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মুম্বাই থেকে, মহারাষ্ট্র থেকে, এবং সেখান থেকে অনেক জীবাণু তারা নিয়েও আসতে পারে। তো তার জন্য এই ট্রাকটা পুরো ডিসইনফেকশন করার জন্য ওনার সহযোগিতায় আমরা এখানে একটা টানেল বসিয়েছি। এই টানেলটার মধ্যে দিয়ে 10 সেকেন্ড যখন পাস করবে পুরো বডি ট্রাকের পুরো বডি ডিসইনফেক্ট হয়ে যাবে আশা করা যায়। এবং এটাতে আমরা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিচ্ছি যাতে উপরে মেটেরিয়াল থাকলেও কোনো কিছু অসুবিধা হবে না, এটা জীবাণুমুক্ত হবে, এটা হাইজেনিক হবে। এটা পুরোটাই সম্ভব হয়েছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের জন্য। ওনার সহযোগিতায়, ওনার চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে আমরা কাজটা করে উঠতে পারছি এবং এটা এগেন ফিউচারে আমরাও প্ল্যানও চলছে, যেটা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল চেকপোস্ট গোলচক্কর, বড় গোলচক্কর, ওখানেও আমরা আরেকটা করে বসানোর প্ল্যান আছে। এটা কোন জায়গায় বসানো হয়েছে? এবং এটা তো এখন বুজ্জনগরে আমরা সেকেন্ড গেটে বসিয়েছি। ফার্স্ট গেট বন্ধ আছে, সেকেন্ড গেট দিয়ে পুরো মেটেরিয়ালে পুরো ফুল ট্রাক আসবে, সেকেন্ড গেটে বসানো হয়েছে এবং আগামী একটা 6 মাস থাকবে। যা টোটাল ইন্ডিয়ার যা পজিশন কালচার আছে, ত্রিপুরা করোনামুক্ত হলেও বাইরেকার ট্রাকগুলোকে অবশ্যই এটা জীবাণুমুক্ত করা দরকার। ব্যুরো রিপোর্ট, হ্যালো বল। সাপের ছোপলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তেলাম্বনা থেকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয় 35 মাইল এলাকার উপজাতি মহিলা মঙ্গল লক্ষ্মী তেপুরমাকে। বাড়ির পাশের জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটে। সকাল 9টার সময় কেমন হয়েছিল, কিন্তু তারা 11টার সময় নিয়ে আসে। এখানে যারা চিকিৎসা করা হয়ে গেছে, অত্যন্ত কোনো ব্যথা কমতেছে না, তাই এই কারণে এখান থেকে আপনারা ওই জীবিতে রেফার দিতে রাখবেন। পেশেন্টের নাম কি? পেশেন্টের নাম আমার মঙ্গল লক্ষ্মী দেববর্মা। ওই যাওয়ার সময় এটা সাবলিক জানি কি সাপ কামড় দিচ্ছে জানেননি কিছু? সাপ তো দেখছে না, এই
ব্যুরো রিপোর্ট হালাপোল। কৈলাসহর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করেন বিধায়ক মফস্বর আলী। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান রাখেন তিনি। আজ কৈলাসহর প্রেস ক্লাবে আমাদের যারা সংবাদ প্রতিনিধি বন্ধুরা যারা রয়েছেন, তারা যেহেতু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডাক্তার, নার্স, তাদের পাশাপাশি আরক্ষা দপ্তরের কর্মী এবং যারা মিডিয়া পার্সন আছে, সত্য বিষয়গুলো মানুষের কাছে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সেজন্য মিডিয়া পার্সনের প্রত্যেককে আমাদের এখানে যারা আছেন একটা ট্রিপল লেয়ার মাস্ক এবং একটা N95 মাস্ক আমরা তুলে দিয়েছি, যাতে সেই খবর সংগ্রহ করতে যখন যান তখন যাতে অনেকটা নিরাপদে যাতে সেই খবরগুলো সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে যাতে সহায়ক হয়, তার জন্য আমাদের দিক থেকে এই ছোট্ট প্রচেষ্টা আমরা করলাম। আমাদের বিশ্বাস করোনা ভাইরাসের যে থাবাটা সারা পৃথিবীময়, সেখান থেকে মানুষেরই জয় হবে, ভাইরাস পরাজিত হবে। সেই ক্ষেত্রে এই জয়ের জন্য সরকার এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে যে লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে এবং যে নিয়মনীতি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, সেগুলো যদি আমরা সবাই মেনে চলি তাহলে নিশ্চিতভাবে জয় আমাদেরই হবে। এই করোনা ভাইরাসের পরাজয় হবে, আমাদেরই জয় হবে, মানুষেরই জয় হবে। আমাদের সকল অংশের মানুষের কাছে আবেদন থাকবে যে আপনারা সরকারের ঘোষিত যে নিয়ম নীতি রয়েছে সেগুলো মেনে চলবেন। ব্যুরো রিপোর্ট হালাপোল। এমসি ও সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে রাজধানী মহারাজগঞ্জ বাজারে আগত ক্রেতা বিক্রেতাদের স্ক্রিনিং টেস্ট করা হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে রয়েছে করোনা ভাইরাস স্যাম্পল সংগ্রহের ব্যবস্থা। মঙ্গলবার রাজধানীর ব্যস্ততম মহারাজগঞ্জ বাজারে এমসি ও সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় স্ক্রিনিং টেস্ট। কোভিড-19 সংক্রমণ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনের এই উদ্যোগ। এ সম্পর্কে প্রত্যেকে এসডিএম অসীম সাহা জানিয়েছেন, সদর মহকুমার প্রধান বাজারগুলোতে এই স্ক্রিনিং করা হবে। এ লক্ষ্যে বাজার কমিটির সঙ্গেও কথা বলেছেন তারা। আজকে আমাদের এই আগরতলা শহরে প্রধান বাজারগুলিকে মূলত করা হয়েছে যে থার্মাল স্ক্রিন করার জন্য হেলথের থেকে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলছে। মূলত আমরা ম্যানেজমেন্ট করা, কীভাবে এইগুলিকে লাইনটা মানে পরিষ্কার করা এবং মানুষকে সচেতন করা, বাজার কমিটিকে হাতে রাখা এবং তাদের সহযোগিতা করা। আপনারা এখানে দেখছেন আস্থাগুলোও আমরা এক্ষণে করেছি, বাজার কমিটি আমাদের সাথে ছিল, হেলথ তো মূলত এই কাজটাই করছেন। তা আমরা প্রশাসনিকভাবে সমস্ত প্রকার সাহায্য আমরা দিচ্ছি। জনগণ যারা আজকে বাজারে আসছেন প্রত্যেকেই দেখেন সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়েছে, তারাও সচেতন যে এই কোভিড-19 যে আমরা যে প্রক্রিয়াগুলি একের পর এক ধাপ শুরু করেছি। মূলত প্রথম দিকে ছিল যে বাড়ি সেলফ কোয়ারেন্টাইন করা এবং যারা ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে তাদেরকে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন করা, এবং আমাদের কিছু স্টেট ও রাজ্যতে ছিল। এখন মোটামুটি আমরা একটা ভালো পজিশনে আছি। তা এটাকে পাথেয় করে আমরা এখন চাইছি যে মাছ গ্যাদারিং যেখানে হচ্ছে, মূলত বাজারগুলিতে মাছ গ্যাদারিং হচ্ছে, তো এইখানে যাতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা যায় এবং সুশৃঙ্খলভাবে আমরা আসতে পারি। পাশাপাশি একটা স্ক্রিনিং করা হবে। আপনারা এখানে একটা গাড়িও দেখছেন যে স্যাম্পল কালেকশনের ব্যবস্থাপনা আছে, মোবাইল স্যাম্পল কালেকশন। তো সবগুলি বিষয় এখানে আমরা একসাথে করে করছি এবং প্রত্যেকেই মাস্ক পরার জন্য এখানে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, এবং যার মাস্ক নেই তাকে আমরা এখানে বাজার কমিটির থেকেও বলছি যে বাজারে ঢুকতে দেবেন না, মাস্ক পরতে হবে। এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পুরোপুরি ইনস্ট্রাকশন। মাস্ক ছাড়া কেউ আমরা মানে পাবলিক প্লেসে বেরোতেই পারবো। ব্যক্তি শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে তৎক্ষণাৎ স্যাম্পল সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। প্রসেসটা কি রয়েছে এবং কিভাবে এটা দেখতে পাচ্ছেন? এটা একটা থার্মাল স্ক্যানার। সো মাস্ক যখন টেম্পারেচার দেখতে হয়, আর এইসব ব্যাপারে একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হয়। সো টেম্পারেচার যদি আমরা নর্মালি আমরা কী করি, একটা থার্মোমিটার দিয়ে আমরা টেম্পারেচার নিই, তো আমাদের ক্লোজ কন্ট্যাক্টে যেতে হয়। এটার দ্বারা একটি আমরা দূর থেকে আমরা টেম্পারেচারটা নিতে পারছি। দেশের রাজ্যের মহকুমাগুলোতেও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। ব্যুরো রিপোর্ট হালাপোল। শেষে আরো একবার শিরোনাম।
স্বাদ স্বাদ এসে গেছে স্বাদ আর সব বাদ চুক চুক লাগাও চিক আসল লিচুর মজা এবার জমক ক্রান্তিকর দুধ স্বাস্থ্যে ভরপুর খাবে রসে তৈ টম্বুর মজাদার স্বাদে ভরা স্বাদ 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 কোভিড-19 সংক্রমণ রোধে রাজধানী জনবহুল ব্যস্ততম গোল বাজারে স্ক্রিনিং সিস্টেম ও স্যাম্পল কালেকশনের কাজ শুরু এমসি ও মহকুমা প্রশাসনে। লকডাউনে আবহে দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা রাজধানী রামনগরে শহর জুড়ে নিশি কুটুম্বদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র হিরে সরকারি পুলিশ। রাজস্থানে কোটা সহ বহিরাজ্যে আটক রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য সরকার, জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্য সরকার খামখেয়ালি পড়ায় মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে ঘরে ফিরছেন চেন্নাইয়ে আটক রাজ্যের রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনরা। ঝুম চাষীদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা রাজ্য সরকারের, চাষীদের দেওয়া হবে নগদ 1000 টাকা ও ঝুম চাষের বীজ। বুধবার বিকেল 4টায় মহাকরণের সর্বদলীয় বৈঠক, কোভিড-19 নিয়ে আলোচনা। এখন এই পর্যন্তই। ততক্ষণে চলার পথে সময়ের সাথে মানুষের পাশে। হ্যালো।